तो फ्रेंड આપણે એક और નવા વિડીયોની અંદર આપણે કોમ્પ્યુટર મેનેજમેન્ટ શીખીશું। તો કંટ્રોલ પેનલનો આ કોર્સ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યો છે। વિન્ડો 7 ની અંદર હોય યા વિન્ડો 8.1 હોય, વિન્ડો 10 હોય, વિન્ડો 11 હોય, કોઈ પણ વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હશે તમને 95% કંટ્રોલ પેનલ 7 તમને જોવા મળશે। ફક્ત ખાલી વિન્ડો 11 ની અંદર તમને હું બતાવી દઉં કે કંટ્રોલ પેનલ આપણે ઓપન કરીશું અહીંથી। તો અહીંથી આપણે કંટ્રોલ પેનલ ઓપન કરી શકીએ છીએ। એના આગળ લખી પણ આપણે કંટ્રોલ પેનલ ઓપન કરી શકીએ છીએ, બરાબર છે। અહીંથી આપણે લખીએ અને તમે એવી રીતે ના હોય તો તમે ફાઇલ એક્સપ્લોરર પર ક્લિક કરીને અહીંથી પણ આપણે કંટ્રોલ પેનલ આપણે ઓપન કરી શકીએ છીએ। આવું કંટ્રોલ પેનલ ઓપન થાય તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું, લાલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને તમારા બધા ઓપ્શન મળશે। તો વિન્ડો 11 માં વિન્ડો 11 ની અંદર એડમિનિસ્ટ્રેટર ટૂલ્સની જગ્યાએ વિન્ડો ટૂલ ખાલી નામ લખાઈ ગયું છે અને કેટલાક ટૂલ એન્ટર કર્યા છે મેં, નવા ટૂલ થોડાક, બીજું કંઈ ચેન્જિંગ નહીં કર્યું। તો 95% તમને ટૂલ મળી જશે। અહીંયા આગળ મેનેજમેન્ટની અંદર પાછળની અંદર તમે જોયું કે કેવી રીતે તમે ટાસ્ક શેડ્યુલર સેટઅપ કરવાનું છે। ઇવેન્ટ પર તમે સમજાવી દઉં, એ પણ જોઈ લેજો તો ખબર નહીં પડે। શેર ફોલ્ડર આપણને સમજાવી દીધું, બરાબર છે। તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મારે સમજવા જેવું છે। તો એ ટાસ્ક શેડ્યુલર શું છે, શેર ફોલ્ડર શું છે। હવે આપણે સમજવાનું છે લોકલ યુઝર અને ગ્રુપ શું છે, બરાબર છે। તો લોકલ યુઝર અને ગ્રુપ સમજવા માટે તમને સ્લાઇડ પર હું લઈ જાઉં છું અને શું છે યુઝર શું છે અને લોકલ યુઝર શું છે અને ગ્રુપ શું છે, એ ગ્રુપની અંદર શું છે અને લોકલ યુઝરને લોકલ કેમ કહેવામાં આવે છે અને એડમિનિસ્ટ્રેટર યુઝર કેમ કહેવામાં આવે છે। જેમ કે એવી રીતે ડબલ ક્લિક કરું આપણો એડમિનિસ્ટ્રેટર શું છે અને લોકલ યુઝર શું હોય છે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ओके। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है।
पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो તમે જોયું કે એડમિનિસ્ટ્રેટર હોય છે અને લોકલ હોય છે, તો અહીં આગળ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે કોઈ પણ એકાઉન્ટ અથવા તો નવું યુઝર બને તો એડમિનિસ્ટ્રેટર બાય ડિફોલ્ટ વિન્ડો 7 હોય, વિન્ડો 8.1 હોય, વિન્ડો 10 હોય, આ હંમેશા ડિસેબલ હોય છે। મેન આ યુઝરને બહુ ખાસ સિક્યુરિટી અને સેફ્ટી આપવાની હોય છે, અને આ યુઝર પણ એડમિનિસ્ટ્રેટર જ છે, કારણ કે હું રાઇટ ક્લિક કરું અને પ્રોપર્ટીઝમાં જઉં તો આ મેમ્બર ઓફનો મતલબ છે કે એક પાર્ટ છે, આ એડમિનિસ્ટ્રેટરનો પાર્ટ છે। તો આ પણ એડમિનિસ્ટ્રેટર છે અને આ પણ એડમિનિસ્ટ્રેટર છે। તો આને કાઢી નાખવાનું, કાઢી નાખીને અને એડ કરીને એને એડવાન્સમાં જવાનું અને ફાઇન્ડ નાઉ પર તમે ક્લિક કરશો તો તમને બધા જ યુઝરના ડિટેલ મળશે। યુઝર છે, ગ્રુપ છે, તો ડબલ તમે દેખા છે એ બધા ગ્રુપ છે, બરાબર છે। તો તમારે યુઝર હોતું છે કે મતલબ કે યુઝર ખાલી હોતું છે તો ખાલી યુઝર તમે લખ્યું છે એડમિનિસ્ટ્રેટર આ રીતના લખ્યું છે, બરાબર। પણ લોકલ તમારે યુઝર લેવો તો ખાલી યુઝર લખેલું હશે। આ યુઝર તમે સિલેક્ટ કરીને ઓકે કરવાનું, ફરીથી ઓકે કરીને આપણે અપ્લાય કરી દઈશું તો આ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેટર હવે નહીં ગમે। હવે આની અંદર કોઈ ફૂલ પરમિશન નથી, કારણ કે આ હવે એક સિમ્પલ સાદું એકાઉન્ટ બની ગયું છે અને ઓકે કરીશ એટલે આ થઈ ગયું, બરાબર। હવે એડમિનિસ્ટ્રેટર એકાઉન્ટ છે એનો મતલબ છે કે આ મેન અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એકાઉન્ટ છે। બાય ડિફોલ્ટ માઇક્રોસોફ્ટ કંપની અને એને ઇમ્પોર્ટન્ટ એ હોય છે કે આ ડિફોલ્ટ જ એડમિનિસ્ટ્રેટરની ડિસેબલ જ રાખે છે। પણ આપણે અહીંયા રાઇટ ક્લિક કરીશું, પ્રોપર્ટીઝમાં જશું અને અહીંયા લખેલું છે એકાઉન્ટ ડિસેબલને ટિક માર્કને કાઢી નાખીશું તો આ એક્ટિવ થઈ જશે। અને આપણે પાસવર્ડની વાત કરીએ તો યુઝર કેન નોટ ચેન્જ પાસવર્ડ પર આપણે ક્લિક કરી દઈશું અને એનો મેમ્બર જોઈ લઈએ તો આપણે આ એડમિનિસ્ટ્રેટર છે। તો અહીં આગળ મેમ્બરનો મતલબ છે કે એ પાર્ટ છે એ યુઝરનો, તમે જે યુઝર ક્રિએટ કરી છે તે। અપ્લાય પર ક્લિક કરીશ અને ઓકે કરીશ, બરાબર। તો આ હવે એક્ટિવ થઈ ચૂક્યો છે। હવે આની પર મારે પાસવર્ડ નાખવો હોય તો રાઇટ ક્લિક કરીશ અને સેટ પાસવર્ડ પર ક્લિક કરીને હું પાસવર્ડમાં આપણે પ્રોસીડ કરીશ। પણ આની અંદર મને એક વોર્નિંગ બતાવે છે, મને એક સૂચના આપે છે કે જ્યારે પણ તમે એક કે કોઈ પણ ઇન્ટરવ્યૂ કોઈ પણ પ્રકારના એક સિક્યુરિટી રીઝનના લીધે તમારો પાસવર્ડ જે છે એ રીસેટ કોઈ પણ મતલબ કે કોઈ પણ ચેન્જ કરી શકે છે, તો એવો પાસવર્ડ રાખવાનો કે જ્યારે પણ તમે લોગ્સ હોય છે કોઈ ડેટા લોસ ના થઈ જાય તો તમે એક રીસેટ ડિસ્ક અથવા તો કોઈ પ્રકારના બીજા કોઈ સિસ્ટમની અંદર તમે એક યુઝર લોગ ઓફ કરી શકો છો, લોગિન કરી શકો છો, તો કોઈ ડેટા લોસ ના થાય। તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમારે એક પ્રકારનું શોર્ટ મતલબ કે પાસવર્ડ એવો રાખો કે બહુ સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ હોય, તો એ રાખજો તમે આગળ। હવે અહીંયા આગળ સેટ પાસવર્ડની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે, રીસેટિંગ પાસવર્ડ મે બી કોઝ ઇનવિઝિબલ લોસ ઇન્ફોર્મેશન ફોર યુઝર એકાઉન્ટ ફોર સિક્યુરિટી રીઝન। તો પાસવર્ડ જે છે એ બનશે તો કેટલાક સિક્યુરિટી રીઝનના લીધે ઇનવિઝિબલ રાખવામાં આવેલ છે અને વિન્ડોઝના પ્રોટેક્ટ કેટલાક ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમે કેટલાક ઇમ્પોસિબલ એક્સેસ જે હોય છે એ પાસવર્ડની રીસેટ માટે છે, બરાબર છે। તો પાસવર્ડ જે તમે જોઈ શકો છો હું નાખી શકું છું। તો પાસવર્ડ હંમેશા 4 ટાઈપના રાખવાના છે પાસવર્ડની અંદર, એક નંબર, એક સિમ્બોલ, કોઈ પણ આલ્ફાબેટ અને આપણે કેરેક્ટર રાખીશું। ભૂલથી પણ કોઈ ગેસ્ટ ના કરી શકે, કોઈ પણ જન્મ તારીખમાં કોઈ લોકો ભૂલ કરે છે કે પોતાનો મોબાઈલ નંબર રાખે છે, પોતાનું ખાલી નામ રાખે છે, પોતાની જન્મ તારીખ રાખે છે, એવા કોઈ તારો પાસવર્ડ નહીં રાખવાના। તો હંમેશા પાસવર્ડ એવો રાખવો કે કોઈને જલ્દી મળે પણ ના અને કોઈને જલ્દી કોઈને ખબર પણ ના પડે। અને તમે ભૂલથી પણ કોઈ જગ્યાએ પાસવર્ડ ભૂલી જાઓ તો એની ફાઇલમાં કોઈ ફાઇલ બનાવીને સેવ કરી લો તો પણ કામ લાગશે। પણ હું અત્યારે ખાલી 2 અક્ષરનો પાસવર્ડ રાખીશ, ઓછામાં ઓછો પાસવર્ડ આપણે
10થી વધારે લાંબો હોવો જોઈએ. તો એ પાસવર્ડ રાખ્યો અને ઓકે કર્યું એટલે મારો યુઝર આઈડી પાસવર્ડ સેવ થઈ ગયો. હવે આ એક ખાલી સિમ્પલ થઈ ગયું એટલે હું અહીંથી નીકળીને લોગ ઓફ થઈ જઈશ. હવે લોગ ઓફ થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે હવે અહીંયા આગળ મારી સામે એડમિનિસ્ટ્રેટરનું એક યુઝર છે, બરાબર છે. હવે આ પાસવર્ડ માંગે છે તો પાસવર્ડ હું એન્ટર કરીશ અને એન્ટર કરીને મારું ડેસ્કટોપ પ્રિપેર થાય છે, કેમ કે નવેસરથી હું એડમિનિસ્ટ્રેટરનું બનાવી રહ્યો છું અહીં આગળ યુઝર. હવે પહેલી વખત લોગિન થાય એડમિનિસ્ટ્રેટર તો આપણું ડેસ્કટોપ આ રીતના પ્રિપેરિંગ ફોર ડેસ્કટોપ. હવે જે ફાઇલ જે ફોલ્ડર જે આપણે યુઝર બનાવ્યું હતું એ પહેલા યુઝરની ફાઇલ હતી, આ એડમિનિસ્ટ્રેટરની અંદર નથી. ને લાવવા માટે આપણે ફાઇલ એક્સપ્લોરર ઓપન કરીશું, પાર્ટીશન સીમાં જશું અને અહીંયા આગળ યુઝર લખ્યું છે હર્ષની અંદર જશું અને અંદર ડેસ્કટોપની અંદર ફાઇલ જે છે અહીંયા આગળ હું કટ કરીને પેસ્ટ કરી દઈશ, બરાબર છે. તો આ મારી એડમિનિસ્ટ્રેટરની ફાઇલ અહીંયા આગળ આવી ગઈ, બરાબર છે. એવી રીતે આ વાત કરીએ આપણે કંટ્રોલ પેનલની અંદર એડમિનિસ્ટ્રેટરનું આપણે એકાઉન્ટ પણ ક્રિએટ કરી લીધું અને એડમિનિસ્ટ્રેટરની અંદર આપણે પાસવર્ડ પણ નાખી દીધું. અહીંયા આગળ આપણે ટાઇલ્સ સેટ કરીશું. હવે ટાઇલ્સ પર આવી હવે કોમ્પોનન્ટ મેનેજમેન્ટ ઓપન કર્યું અને અહીંયા આગળ ફૂલ પરમિશન એડમિનિસ્ટ્રેટરની અમારી સામે છે. એડમિનિસ્ટ્રેટરને સિક્યુરિટી આપવા માટે બીજું એક નામ આપી દેવું જોઈએ, કેમ કે એડમિનિસ્ટ્રેટર જેવું લખેલું છે તો હેકર થવા હોય તો કોઈ તમારા કોઈ સાઇટમાં કોઈ ફ્રેન્ડ જઈને ખબર છે કે આ મેન યુઝર છે તો કોઈ પણ સિમ્પલ એવું નામ આપી દો, જેમ કે કોઈ પણ એવું નામ આપી દો જેમ કે અમે આપી દઉં છું, બરાબર. તો આવી રીતે મેં નામ આપી દઉં. મને ખબર છે કે આ એડમિનિસ્ટ્રેટર એકાઉન્ટ છે અને મેન યુઝર આ છે. તો આનાથી તમને એક સેફટી મળે છે કે કોઈ પણ તમે જલ્દી ગેસ નહીં કરી શકે કે આ એડમિનિસ્ટ્રેટર એકાઉન્ટ છે એને હેક કરવાની કોઈ પણ કોશિશ નહીં કરે, બરાબર છે. હવે વાત કરીએ છીએ ગ્રુપની. મેં તમને જેવું કીધું કે ગ્રુપ એક પ્રકારનું બધા યુઝરનું એક ગ્રુપ હોય છે. તો ગ્રુપ જે હોય છે એ અલગ અલગ ટાઈપના ગ્રુપ હોય છે. અહીંયા આગળ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું ગ્રુપ અલગ હોય છે, બેકઅપ ઓપરેટ કરનારનું ગ્રુપ અલગ છે. આ જેટલા પણ ગ્રુપ ક્રિએટ કર્યા છે એ બધા અલગ અલગ ગ્રુપ છે, બરાબર છે. પણ મારે યુઝર ક્રિએટ કરવું છે પહેલાં. તમારું યુઝરનું ગ્રુપ ક્રિએટ કરો તો માનો આ તમે યુઝર ક્રિએટ કરી રાઇટ ક્લિક કરીશ ને નવું યુઝર ક્રિએટ કરીશ. ન્યૂ યુઝરમાં મેં કોઈ યુઝરનું નવું નામ આપી દીધું છે, એવી રીતે મેં નવું આપી દીધું નામ, બરાબર છે. હવે નવા યુઝરનું નામ દીપકના પૂરા ડેટા જે છે અહીંયા આગળ તમને મળી જશે, બરાબર છે. તો તમે દીપકને અહીંયા આગળ સેટઅપ કરશો તો અહીંયા પર તમને મળી જશે અહીંયા આગળ એ બેઝિકલી ડિફરન્ટ ટાઈપના જેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ અલગ હોય તે ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે જેમાં કામ કરવાના હોય એ તમારે યુઝર અહીંયા ક્રિએટ કરવાના હોય છે. તો એ યુઝરને જ તમારે અહીંયા આગળ એન્ટ્રી આપવાની અને એનું તમારે ગ્રુપ ક્રિએટ કરવાનું. તો અહીંયા આગળ તમને અહીંયા આગળ એક બરાબર તો અહીંયા આગળ એન્ટર કરીને બરાબર એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપીશું. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમારે ડિફરન્ટ છે કે તમારે શું સેટઅપ કરવાનું છે. હવે અહીંયા આગળ ડિફરન્ટ ટાઈપમાં દિસી કે અહીંયા આગળ સેટઅપ કર્યું. હવે અહીંયા આગળ એનું પાસવર્ડ એન્ટર રાખવાનું હોય, અહીંયા કોમ્પ્લેક્સ પાસવર્ડ રાખવાનું અને આ નેક્સ્ટ ટાઈમ લોગિન કરતી વખતે આ ચેન્જ કરી નાખે પાસવર્ડ એ રાખવું હોય તો આ ટિક માર્ક રાખવાનું. પણ મેં જે સેટ કરું એ જ પાસવર્ડ ચેન્જ ના કરી શકે તો અહીંયા આગળ ટિક માર્ક કરી શકો છો. અને અહીંયા આગળ પોલિસી હોય છે, ગ્રુપ પોલિસી હોય છે જે તમને બતાવું. જ્યારે હું પોલિસીની કમ્પ્લીટ વિડીયો બતાવીશ તો તમને અંદર કેવી રીતે અહીંયા આગળ પોલિસી થશે. તો અહીંયા આગળ તમે જોશો કે અહીંયા આગળ ગ્રુપ પોલિસી હોય છે. અહીંયા આગળ તો અહીંયા આગળ તમને પોલિસી બતાવો. કંટ્રોલ પેનલની પોલિસી છે, અહીંયા આગળ યુઝરની પોલિસી અહીંયા આગળ આવે છે. હા, ઓકે. એકાઉન્ટ પોલિસી આવે છે. એકાઉન્ટ પોલિસીની અંદર પાસવર્ડ પોલિસી આવે અને
વિન્ડોઝની અંદર બાય ડિફોલ્ટ 42 દિવસની પોલિસી હોય છે. 42 દિવસ પછી તમારું પાસવર્ડ જે છે એક્સપાયર થઈ જાય છે. જ્યારે હું કમ્પ્લીટલી પોલિસી તમને સમજાવીશ કે પોલિસી શું છે. આ પણ એક પ્રકારની સેફ્ટી અને સિક્યુરિટી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના વગર તમારું સ્ટાર્ટ નહીં થાય તો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની આઈડી વગેરે તમે યુઝર તમે જોશો તો તમારે મેક્સિમમ પાસવર્ડનું એજ મતલબ કે કેટલા ટાઈમ તક 42 દિવસનું છે કે નહીં, તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ ધ્યાનથી જોશો તો આપણે એક બેઝિકલી 42 ડે બતાવ્યું છે અહીંયા આગળ. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ તમે ધ્યાનથી સેટઅપ, બરાબર છે. હવે અહીંયા આગળ ઓકે કરીને અહીંયા કેનો ચેન્જ પાસવર્ડ, તો અહીંયા આગળ પાસવર્ડ નેવર પાસવર્ડ કરશો તો એ પોલિસીની અંદર ઇન્ટરનલ એરિયાની અંદર કોઈની અંદર આવે નહીં. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ નેવર થશે એકાઉન્ટ ડિસેબલ કરી નાખશો તો ક્રિએટ થઈને ડિસેબલ થઈ જશે. એવું ના કરવું હોય તો તમે રાખવાનું. અને આગળ તમે ડિસ્ક્રિપ્શન રાખી શકો છો. માન લો કે દીપક મહેતા છે તો એની અંદર તમે રાખી શકો સેલ ડિપાર્ટમેન્ટ એવું લખી શકો છો. તમે તમારા એક કોઈ પણ જગ્યા બનાવી શકો છો. બરાબર છે. તો આવી રીતે તમે ક્રિએટ કરી નાખો. બરાબર. ક્રિએટ કરી નાખ્યું એટલે આગળ ક્લોઝ કર્યું એટલે આગળ એક યુઝર તમારી સામે દેખાય છે. હવે અહીંયા આગળ આ તો આપણું એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, પણ આ દીપક છે તેને રાઇટ ક્લિક કરવાનું અને પ્રોપર્ટીઝમાં જવાનું. કોનું મેમ્બર છે તો ખાલી સિમ્પલ યુઝરનું મેમ્બર હોવું જોઈએ. બરાબર છે. તો આ એક પ્રકારનું યુઝર છે. હવે આપણે જઈશું ગ્રુપની અંદર. બે યુઝરના ગ્રુપ બનાવ્યા છે તો મારે નવું ગ્રુપ બનાવવું છે. તો ગ્રુપ જે હોય છે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. ન્યૂ ગ્રુપ પર ક્લિક કરીને ગ્રુપનું નામ આપવાનું. તો ગ્રુપનું નામ આપું છું બરાબર. એક માન લો કે સેલ ડિપાર્ટમેન્ટ, તો સેલ ડિપાર્ટમેન્ટનું ગ્રુપ છે તો સેલ ડિપાર્ટમેન્ટનું ગ્રુપ એવી રીતે નામ લખી દઈશ ડિપાર્ટમેન્ટ. એટલે મેં જાણીશ કે સેલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. બરાબર છે. ડિસ્ક્રિપ્શન છે તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું કામ છે. હવે અહીંયા આગળ યુઝરને એડ કરવાનું. એડ પર ક્લિક કર્યું, એડવાન્સમાં જઈશ, ફાઇન્ડ નાઉ પર જઈશ. હવે જેટલા પણ આપણે યુઝર ક્રિએટ કર્યા, જેમ કે માની ચાલો કે દીપક છે તો દીપક એક આ યુઝર થઈ ગયો. પાછું એડવાન્સમાં જશું, ફાઇન્ડ નાઉ પર જશું અને પછી તમે હા હર્ષ નામનું છે તે, પણ મનીષ નામનું જે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે એ એડમિનિસ્ટ્રેટરનો ગ્રુપ નહીં બનાવવાનો, કેમ કે આ એકલું ઇમ્પોર્ટન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટર એકાઉન્ટ છે એટલે એને બનાવવાનું નહીં. ને હર્ષ એટલે બંને જે છે એ દીપક અને મનીષ. ઓકે. અને ક્રિએટ કર્યું એટલે આપણું ગ્રુપ બની ગયું. ક્લોઝ કરીશ એટલે સેલ ડિપાર્ટમેન્ટ થઈ ગયું. રાઇટ ક્લિક કરીને પ્રોપર્ટીઝમાં જઈશ એટલે મને અહીંયા આગળ બતાવે છે કે ગ્રુપ બરાબર છે થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા આગળ મેઇન વસ્તુ શું છે કે એ આગળ ગ્રુપ થઈ ગયું. બરાબર છે. હવે આ તમારું યુઝરને ગ્રુપ ક્રિએટ થઈ ગયું. તો આવી રીતે તમારા યુઝરને ગ્રુપ ક્રિએટ કરવાના હોય છે. એના અલાવા તમે ક્રિએટ કરી શકો છો ગ્રુપ. જેમ કે એની પર હું ક્લિક કરું, એની પર ક્લિક કરું એડમિનિસ્ટ્રેટરની અંદર તો કેટલાક તમને સેટિંગ્સની અંદર તમને મળી જશે ગ્રુપ કેવી રીતના કરવાનું. બરાબર છે. યુઝરની અંદર ક્રિએટ કરીએ છીએ. તો આઈ થિંક મેં તમને કોમ્પ્યુટર મિનિટમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે કેટલાક ઓપ્શન્સ વગેરે તમે જોઈ શકો છો. તો યુઝરની અંદર ક્રિએટ કરવાના, યુઝરની અંદર પાસવર્ડ ચેન્જ કરવાના, બધું તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બરાબર છે. તો પરફોર્મન્સ જે હોય છે, પરફોર્મન્સ પર જેવું ક્લિક કરશો તો પરફોર્મન્સ મોનિટર આવે છે. એ મેં અત્યારે નહીં સમજાવ્યું, એનું કારણ છે કેમ કે અહીંયા આગળ એનું ઓપ્શન્સ મને મળી જશે અલગથી. બરાબર. જ્યારે પરફોર્મન્સનું આવશે ત્યારે હું પરફોર્મન્સનું સમજાવી દઈશ. બરાબર છે. અત્યારે ગ્રુપ પોલિસીની ચાલે કેમ કે પછી હું સમજીશ ગ્રુપ પોલિસીને કેવી રીતે એડિટ કરવાનું છે એ પણ મેં સમજાવીશ. એનો અલગથી પ્લેલિસ્ટ બનાવીશ, અલગથી વિડીયો બનાવીશ. બરાબર. હવે ધ્યાનમાં રાખો કે હવે અહીંયા આગળ મેનેજમેન્ટ તો છે જ, અહીંયા આગળ ઓપન કર્યું મેનેજમેન્ટ તો બીજો કન્સોલ તો પહેલેથી ઓપન થયેલું આપણે ઓપન કરી લઈએ. હવે અહીંયા આગળ જોશું કે મોનિટરિંગનું હું પછી તમને જેવું કે મેઇન વસ્તુ જે છે એ આપણું ડિવાઇસ મેનેજર સ્ટોરેજ શીખવાનું છે. બરાબર. તો ડિવાઇસ મેનેજર શું હોય છે તો માની ચાલો કે કોઈ પ્રકારનું ડિવાઇસ છે, યુએસબી છે, કોઈ પણ ડિવાઇસ છે, એ ચાલે છે કે નહીં ચાલતું અથવા તો એ ડિટેક્ટ નહીં થતું. ડિટેક્ટ થાય પણ છે તો એ એરર બતાવે છે. તો અહીં આગળ જેટલા પણ તમારા ડિવાઇસ અટેચ થયેલા હશે એ ડિવાઇસ અહીં આગળ બતાવે છે. બરાબર છે. તો આનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ મેં આગળ હવે ડિવાઇસ એન્ડ મેનેજમેન્ટ અને ડિસ્ક મેનેજમેન્ટ તમને
સમજાવીશ આવતા ટાઈમે. તો આ કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે એ તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજાવીશ. અત્યારે આ લાંબુ થઈ ગયું એટલે તમે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું કન્ટિન્યુ કરીશ. તો થેન્ક યુ. સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં. બરાબર છે? તો તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે. તો થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ